अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं किते जा रहा सी ते मैं देखिया कि सरों के फुल खिड़े हुए सी, फलियां लग रही, पीले रंग के फुल दूरों ही बंदे नूं अपने वाल खिंचते हैं। मैं सोचा कि कुदरत के इनामात के तहत मैं एक होर वीडियो बना के सरसों के मुतलक अपने सज्जनों नूं भेज देवां ताकि वो ये जिहड़े कुदरत ने इहदे विच इनाम रखे हैं साडे लई उह तों इस्तेफादा हासिल कर सकन। सज्जनों जिहड़ियां पहले दो वीडियो बना चुके हैं, लोगों ने उन्होंने बहुत सराहाया तो हुण मेरी ये जो तीजी वीडियो आ रही है सरसों के मुतलक, लिहाजा हुण सरसों के मुतलक जो मैं तुहानूं बयान करन लग्या इनू 2-3 बारी तुसीं सुनना। एक दफ़ा सुनना तुहानूं याद नहीं रहना क्योंकि ये आम गल आ, लेकिन लोगों ने जहन च नहीं आई, ना किसी ने पाई आ। हकीमां ने भी अपनी दवाइयां बेचने की कोशिश की आ, बंदियां नूं सरसों तेल खाण ते नहीं लाया। सब तो पहली गल ये कि अल्लाह ने कसम खादी है जैतून की, वत्तीनी व ज़ैतूनी, जैतून की अफादियत की अल्लाह ने कसम खादी है। अल्लाह ने दसना मकसद ये सी कि लोगों को पता लगे कि जैतून की अफादियत कितनी है। अरब इलाकों जैतून जो काम करता वही साढ़े इलाकों में सरसों काम करती है। इन्हों दोनों की मुमासलत ये वे कि ना सरसों जमदी है, यदा तेल जमदा, ना साडा जिहड़ा जमदा जैतून का तेल वो जमदा, बाकी हर तेल जम जाता। ये दो तेल ऐसे हैं जिन्हों की सेम अफादियत हैगी आ। उन्होंने इलाकों लिए जैतून पैदा कर दिता, साढ़े इलाके ने अल्लाह ने ये सरसों पैदा कर दी है, जिन्होंने इंग्लिश मस्टर्ड सीड कहते हैं तो सरसों उर्दू कहते हैं, सिंधी कहते हैं सरसों। आम लोगों को पता कि सरसों है की है। लिहाजा सरसों के जोड़े अल्लाह ने साढ़े ते इनाम रखे हैं, फिर कुदरत के इनामात चैनल के तहत मैं थोड़ा दसन लग्या कि सरसों का सब तो पहला फायदा ये वे कि हांडी च पाते जो लोग कुकिंग ऑयल पाने या डालडा घे पाते हैं, वो जनाब इन्ने वो साइड इफेक्ट आ कि बंदा सोच नहीं सकता। वो साड़ियाँ नाड़ां जाके जम जाता। हुण तुसीं नोट किया होना कि हार्ट अटैक, दिल के मराज, किसी नालियाँ तंग हो गई, किसी के ब्रेन हैमरेज हो गया, खून गाढ़ा होने की वजह नाल नालियाँ ब्लाक हो जांदियां और बड़ी मुसीबत उठानी पैंदी आ। लाखां रुपया लगता सानूं दिल के इलाज लई। इसदा बेहतरीन हल ये आ कि असीं सरसों तेल नूं अपनी हांडी इस्तेमाल करिए। फिर ये 1 किलो ना तकरीबन 15 दिन लंघ सकते हैं एक 5-10 बंदियां दी फैमिली दे, कि इंतहाई घट इस्तेमाल होंदा। सरसों दे विच अल्लाह ने जिहड़ी साडे लई अफादियत रखी आ, ये ना सिर्फ साडा खून गाढ़ा होने तो बचांदी है, सानूं हार्ट अटैक तो बचांदी है, साडे चेहरे की शादाबी नूं बरकरार रखती है। अजकल अमूमन जोड़ों के दर्द की बीमारी आम हो गई है। कोई भी बंदा 50 साल टप्पदा सोटी फड़ लैंदा। इहदी वजह पहले लोग 80-80 साल के भी जिमीदारा करते सी, हल वाहंदे सी ढग्गियां नाल, तो वजह की है हुण 50 साल तो उपर बंदे सोटी फड़ लैंदे आ। किसी नूं जी वो तेरी डिस्क हिल गई, किसी नूं कह रहे हैं जी तेरा ये मोहरे हिल गए। वजह इहदी जनाब इक्को वजह बनी आ कि साडे खून च गाढ़ापन आ गया, साडा खून साफ शफाफ नहीं हुंदा जिस तरह होना चाहिए। लिहाजा असी एक कैमिकल वाले आयल इस्तेमाल किए, जिहदी वजह नाल असी अपने आप को तबाह कर लिया, असी अपने घर को भी तबाह कर लिया। साडे बच्चे भी सुस्ती पई रहिंदी है, सुबह उठते कोई नहीं। उसकी वजह ही यही आ कि असी जो खाते हैं ना साडी उस तरह ही पिया रहिंदा जम्मिया। साडे मैदे नूं यानी कि जिहड़ी चाहिदी है तरो ताज़गी साडे जिस्म नूं नहीं मिलती। लिहाजा सरसों के आल के फायदे सुन लो जो सानूं अल्लाह ने साडे पैदा होने तो पहले ही देते सी कि जे तुसीं जाके आह खाना है। अगर असीं इहनूं बदल के खाना शुरू किया और असीं नुकसान भी उठा रहे हैं। ब्रेन हैमरेज ते हार्ट अटैक सरसों तेल खाने वाले बंदे ते लागे नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। अगर बंदे दे दंद खराब आ, सरसों तेल पाओ, थोड़ी जी हल्दी पाओ, थोड़ा जिहा नमक पाओ, लाल पीसिया हुआ बाजारी नमक नहीं, लाल नमक पा के दंदां ते आस्ता आस्ता मलो। दंद इंशाअल्लाह पलकण उन्हें काले हो जाते बाद दफ़ा 2-4 दिन हफ्ते 10 दिन जिस हिसाब नाल उहदे दंद खराब होए होण उन्ने दिन इस्तेमाल करो, दंद बिल्कुल साफ हो जाते हैं। उस तो बाद 24 घंटे बाद एक दफ़ा कर लिया। नज़र ज़ुकाम लई इंतहाई सुपर चीज़ आ। नज़र की कमज़ोरी लई, नज़र की कमज़ोरी उदों हुंदी जो जिसमें खुश्की आती है। खुश्की किहदे नाल आती है? साडे जिहड़े मसूई डालडे घे बने आ, कुकिंग आयल बने आ, पता नहीं किहड़े की कुछ पा के दे दिंदे आ। एक अद्धी वारी पकौड़े कढ लो, कढ के वेख लिओ, दोबारा उहदे च ताकत नहीं रहिंदी, पानी बन जाता तेल। लिहाजा ये गर्मी दाने जे अपने गर्मी ज़्यादा पैंदी आ, गर्मी दाने ला दो, गर्मी दाने इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक कर देंगे, सुकून आ जाएगा। अगर कफूर मिला के ये साडे सिर ते लाया जाए, जो बच्चों
ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜੂਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੂਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਨਾਈਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਛਰ ਆਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਮੱਛਰ ਆਮ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਛਰ ਵੀ ਇਹ ਫਰਨੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਮਲ ਲਓ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਮੱਛਰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਇੰਤਹਾਈ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਰਸੋਂ ਤੇਲ ਹਾਂਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਲਾਕੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਰੀਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੋਰ ਕੇ ਪੀਓ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਆਇਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਣ ਦੀ। ਸਰਸੋਂ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਮਲ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਲਦ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਲਦ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਰਸੋਂ ਤੇਲ ਲਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਸੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਇਨਾਮਾਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਦਸਤਿਆਬ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਸੋਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਸੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਣ ਦੋਣ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਕਢਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਮਾਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਸਰਸੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕਢਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੜਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਇੰਚ ਦਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। 1 ਪਿਆਜ਼ ਦਾ 2 ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲਓ, 2-3 ਗੰਢੇ ਲੈ ਲਓ ਲਸਣ ਦੇ, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਤੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਰ, ਤੇਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਬਣਿਆ ਨਾ ਲਸਣ ਦਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ, ਅਦਰਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਲਡਾ ਘੇ ਖਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੇ ਛਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਛੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡਾਲਡੇ ਘੇ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਕਾਓ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਇਨਾਮਾਤ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂਡੀ 'ਚ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਜ਼ਬ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁਸਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਸਨੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਓ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਬਟਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।